वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। सी चैनल की टीम पहुंची हैगी पैनामा सेंट्रल अमेरिका। पैनामा एक छोटा जिहा देश हैगा, काफ़ी दूर हैगा इंग्लैंड तो। अमरीका इहदे उपर आ जांदा, थल्ले साउथ अमेरिका, इनू सेंट्रल अमेरिका कहंदे। एंड छोटा जिहा देश हैगा पैनामा, जिथे कल्ले 4 मिलियन आबादी हैगी। उत्थे सानू गुरसिख नौजवान भी मिले, बहुत खुशी हैगी। करतार सिंह मथारू ਜਿਹੜੇ पंजाब तो आके इन्हीं काफ़ी मल्लां मारियां, तरक्की की। करतार सिंह नूं असीं मिल के इनके सारे जीवन बारे पता करिए, पिछड़ा पता करिए, कित्थों आए, इनके परिवार की की हिस्टरी हैगी आ। करतार सिंह, वेलकम टू सिख चैनल। सत श्री अकाल जी। सिख चैनल देख रहे सारे मेरे मित्रों को सत श्री अकाल जी। मेरा नाम करतार सिंह है जी। मैं पंजाब दे विच मेरी पढ़ाई हुई है, उत्थे दे मेरे मॉम डैड भी उत्थों दे ही ने। और मेरा जिवें बाहर आने का कोई भी प्लान नहीं सी हैगा। और मैं मेरी पहली स्कूल की पढ़ाई तो बाद मैं कॉलेज से जोड़ा मेरा यूनिवर्सिटी दिल्ली यूनिवर्सिटी, उत्थों मैं जो इंटरनेशनल बिजनेस की पढ़ाई की तो एक सिंगापुरियन बेस्ड कंपनी ने मैनू एल सैल्वाडोर नाम की कंट्री भेजा, जो कि सेंट्रल अमेरिका के ही है। उत्थे भी स्पैनिश ही चलती है। और उत्थे मैं 1.5-2 साल रहा। 1.5-2 सालों के पूरी स्पैनिश बोलनी जो मैं सीख गया, उस बाद जिन्ने कंपनीज़ वालों ऑफर आते थे सारे लैटिन अमेरिका के ही आते थे। इस करके मैं पहला थोड़ा टाइम सैल्वाडोर रहने तो बाद थोड़ा टाइम मैं एक्वाडोर भी रहा वहाँ। एक्वाडोर तो बाद कोस्टारिका भी रहा वहाँ। कोस्टारिका तो बाद मैं पनामा आ गया सीगा 2015 मिड दे विच। और टोटल उदों का मैं इत्थे ही हाँ। ये मेरी तीसरी कंपनी है और मैनू इत्थे रहिंदे हुए काफ़ी टाइम हो चलिया है। और हुण थोड़ा थोड़ा अपना खुद का बिजनेस भी थोड़ा स्टार्ट करने की कोशिश करते पे हैं। अपना पिछड़ा थोड़ा जिहा दसो, अपने परिवार वास्ते, अपने थोड़े मम्मी डैडी कित्थे रहिंदे, की कारोबार आ, उन्होंने की ख्याल है थोनू सिक्खी उन्हें जोड़िया, उन्होंने बारे उन्होंने जीवन बारे दसो। देखो जी, मेरे मॉम डैड दोनों के दोनों अमृतधारी गुरसिख परिवार चो सीगे। और मेरे डैड की दुकान है उत्थे, सीमेंट की दुकान है, वो फिरोजपुर सिटी दे विच। और मेरे मॉम तो हाउस वाइफ ही ने। और मेरा एक भरा है, 3 भैनां ने, और सारे दे सारे इंडिया दे विच ही ने। और मैं कल्ला ही हाँ जिहड़ा बाहर हाँ, बाकी सारे उत्थे इंडिया दे विच ही ने। और जिवें तुसीं कह रहे हो ना सिक्खी बारे, मेरे डैड ने जिहड़े वो गुरुद्वारा साहिब दे प्रेजिडेंट सीगे उस टाइम ते कोई भी फंक्शन हुंदा सीगा उन्हां दी ड्यूटी तो लगदी सी, नाल मेरी भी ड्यूटी लगदी सी। जिवें बर्तनां ते लग गई जां भांडियां ते लग गई या जुत्तियां ते लग गई। इस करके शुरू तो मतलब गुरुद्वारा साहब जाते रहे हैं और बस इस करके जुड़े हुए हैं माड़ा मोटा। माँ प्यो का बहुत देन होंदा, वही देन जी उन्हें थोड़ा सिक्खी बख्शी, सिक्खी स्वरूप च रखे तो सिख धर्म में जुड़े बहुत खुशी हैगी आ। ना तुसीं जिक्र किया भाषा की, तुसीं इत्थे भाषा बोलते, असी देखिया सिख चैनल टीम ने आके, पर इत्थे इंग्लिश कोई बहुत घट बोलते, पंजाबी तो है नहीं, पंजाब के बाहर आए, इस करके जी लोकल भाषा ये बगैर बहुत औखा। हाँ जी, हाँ जी। स्पैनिश तो बिना सर्वाइविंग इन पैनामा इट्स वेरी डिफिकल्ट, बिकॉज ओनली आई थिंक लेस दैन 3% और 2% पीपल स्पीक स्पैनिश। ऑल ऑफ देम स्पीक स्पैनिश। हाँ जी, जिवें मैं तुहानूं दस रहा सीगा कि इत्थे क्योंकि मैं सैल्वाडोर दे विच जॉब की सी और मैं स्पैनिश बोलता सीगा। और इंडिया दीयां जिन्नियां कंपनीज़ ने जिन्होंने MBA मुंडे चाहिए ने इंडिया वाले, वो प्रैफर करदियां ने कि वो मुंडियां नूं स्पैनिश भी आंदी होवे और उत्थे ही रहन। इस करके बस वही सबब बनता है। हुण जो मान लो मैं अपनी जॉब चो रिज़ाइन करके इंडिया जाना भी हाँ, तो जी नैक्सट कंपनी मैनू मिलती है वो लैटिन अमेरिका च मिलती है जिथे स्पैनिश चलती है। कोई मुश्किल तो नहीं आई थोनू? तुसीं दस्तार धार सिख है, दस्तार बांधते है, कोई मुश्किल आई या कोई थोनू किसी ने पूछा भी तुसीं कौन आ, कोई गल कदी होई इत्थे? देखो जी, लैटिन अमेरिका बहुत बहुत वधिया कंट्रीज़ ने इधर दियाँ। मतलब ये मतलब तुहानू बहुत स्पेस दिंदियां ने, तुहानू तुहाडे पहरावे दा, तुहाडे रिलीजन दा फुल रिस्पैक्ट करते हैं। कोई रेसिज्म दा आर भी नहीं हैगा इत्थे और मैनू कोई परेशानी नहीं आई। एक बारी सैल्वाडोर दे विच मैं जो ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना सीगा तो उदों कह रहे सीगे कि पग तो बिना असीं फोटो खिंचांगे, पर मैं थोड़ा एडमेंट रहा कि नहीं, पग तो बिना तो मैनू फिर लाइसेंस ही नहीं चाहिए। तो वो थोड़ा ऊपर नीचे होया, लेकिन एंड ऑफ द डे उन्होंने मेरी फोटो खिंच दी पग नाल ही। और पनामा दे विच क्योंकि इत्थे पंजाबी बहुत टाइम तो ने, इत्थे इंडियन जिहड़ी तुसीं कह सकते गवर्नमेंट के बशिंदे भी आते रहंदे ने। इस करके उन्होंने इत्थों के लोगों को समझा रखा है भी ये गुरसिख जिहड़े लोग ने वो इंडिया तो आउंदे ने ते और पग उन्हां दा एक अनिखड़वां अंग है।
ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਪਨਾਮਾ ਵਾਲੇ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਇੱਥੇ ਕਾਫੀ ਮਾਣ ਹੈਗੀ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਇੱਥੇ ਰਿਸਪੈਕਟ ਵੀ ਕਰਦੇ। ਅਸੀਂ ਦਾਸ ਨੇ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਸਰਦਾਰ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਕਾਫੀ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਐਂਡ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ, ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਮਾਣ ਕਰਦੇ ਸਰਦਾਰ ਦਾ, ਰਿਸਪੈਕਟ ਬਹੁਤ ਹੈਗੀ। ਐਂਡ ਗਾਹਾਂ ਇੱਥੇ ਸਿੱਖੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਲੋੜ ਹੈਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਨੰਬਰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਹੈਗੀ। ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਸਟ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਿਡਲ ਈਸਟਰਨ ਜਾਂ ਮੁਸਲਿਮ ਬੈਕਗਰਾਊਂਡ ਤੋਂ ਆ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਈਵਨ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪਨਾਮਾ 'ਚ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਲੰਗਰ ਛਕਣ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲੰਗਰ ਛਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਹੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਮੁਸਲਿਮ ਮੌਸਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੰਗਰ ਛਕਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੀ ਲੋੜ ਬਿਲਕੁਲ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੈਟਿਨ ਅਮਰੀਕਨ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਟਰੈਵਲ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਇੱਥੇ, ਮੈਂ ਟੋਟਲ 12 ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹਾਂ ਲੈਟਿਨ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸਿੱਖੀ ਬਾਰੇ। ਹਾਂਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੱਗ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹ ਅਟਰੈਕਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪੁੱਛਦੇ ਵੀ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਵੀ ਹੈ। ਬਟ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਜਿਵੇਂ ਮੰਨ ਲਓ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਪੁੱਛਦਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਵਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਔਰ ਪਲੱਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਹਿਣਾ ਵਾ ਵੀ ਵਰਡ ਸਿੱਖ ਗੂਗਲ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਔਰ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਪਾਉਂਦਾ ਵਾ, ਸਮਝਾਈਦਾ ਵੀ ਹੈ। ਬਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਲੋਕ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਕੋਈ ਅਮਰੀਕਾ ਜਾਂ ਯੂਐਸ ਜਾਂ ਯੂਕੇ ਜਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਰਹਿ ਕੇ ਆਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਸਿੱਖਾਂ ਬਾਰੇ। ਬਾਕੀ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਕੁਝ ਵੀ ਆਈਡੀਆ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੀ ਬਹੁਤ ਲੋੜ ਹੈਗੀ। ਸਿੱਖ ਚੈਨਲ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ, ਅਸੀਂ ਜੁੜ ਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵੀ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ, ਇੱਥੇ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ, ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਨੂੰ ਜੋੜੀਏ। ਉਹ ਵੀ ਹੈਗੇ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਗੈਰ ਸਿੱਖ ਹੋ ਗਏ, ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੀ ਤੀਜੀ ਚੌਥੀ ਪੁਸ਼ਤੀ ਚੱਲਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਨੀਰੀ, ਉਹ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁਰਾਤਨ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸੀ ਸਿੱਖ, ਉਹਨੇ ਲੋਕਲ ਵਿਆਹ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਸਿੱਖ ਸਿੰਘ ਨਾਂ ਹੈਗਾ, ਹੋਰ ਕੁਛ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਅਗਾਂਹ ਪਨਾਮੀਨੀਅਨ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕੀਤੇ ਤਾਂ ਐਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰਫ ਨਾਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਿੰਘ ਕੌਰ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੰਦਾ ਵਾਂ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਟੈਕਸੀ ਲਈ, ਉੱਥੇ ਉਹ ਲੇਡੀਜ਼ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਟੈਕਸੀ 'ਚ ਮੈਂ ਬੈਠਾ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਬੜਾ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਏ, ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਸਿੰਘ, ਮੈਂ ਵੀ ਸਿੰਘ ਹਾਂ, ਯੋ ਸੋਈ ਸਿੰਘ ਤਾਂਬੀਆਂ। ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸੈਡੂਲਾ ਦਿਖਾਇਆ ਜੋ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਆਈਡੀ ਕਾਰਡ ਹੁੰਦਾ। ਆਈਡੀ ਕਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਜਿਵੇਂ ਜਨੀਨ ਔਰ ਜੋ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਨਾਲ ਸਿੰਘ ਕੌਰ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਮਤਲਬ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਪਨਾਮੀਨੀਅਨ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਤੇ ਪਿਓ ਦਾ ਨਾਮ ਦੋਨੋਂ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੰਘ ਤੇ ਕੌਰ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਹੈਗੇ ਸੀਗੇ। ਬਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਲਚਰ ਬਾਰੇ, ਸਿੱਖੀ ਬਾਰੇ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਹਾਂ, ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਇੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਇਆ ਕਰੋ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਕੱਪੜੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜਾਣ ਵਾਲੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਨਾਰਮਲ ਤੁਸੀਂ ਦੂਸਰੇ ਵੈਸਟਰਨ ਕੱਪੜੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਹੈਡ ਤੋਂ ਟੋ ਤੱਕ ਕਵਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਾ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੁਪਰ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਾਈਦਾ, ਉੱਥੇ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸਿੰਘ ਹਾਂ, ਔਰ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਇੰਝ ਹੀ ਨੇ, ਓਲਾ ਸਿੰਘ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਮੈਂ ਸਿੰਘ ਹਾਂ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਬਾਰੇ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 2-3 ਫੈਮਲੀਆਂ ਮੈਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਿਆ ਵਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਕੁਝ ਪਿੰਡ ਹੈਗੇ ਸੀਗੇ, ਉੱਥੋਂ ਸਾਡਾ ਪਿਓ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਬੰਦਾ ਆਇਆ ਸੀਗਾ, ਦਾਦਾ, ਉੱਥੋਂ ਆਇਆ। ਉਸ ਬੇਸਿਸ 'ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ 4 ਪੈਸੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹ ਟਰੈਵਲ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਇੰਡੀਆ, ਅਤੇ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੱਭਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮਿਲੇ ਨਹੀਂ, ਬਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੁਰਸਿੱਖ ਫੈਮਲੀਆਂ 'ਚੋਂ ਹੀ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਤਨ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਵਿਆਹ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਕੁਛ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਇੰਟਰਫੇਥ ਮੈਰਿਜ ਕੀਤਾ ਸੀ ਹੋਰ ਧਰਮ ਨਾਲ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਿਰ ਮੈਰਿਜ ਕਹਿ ਲਓ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫੇਲ ਹੋ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚੇ ਸਿੱਖੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਨਾ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੈਗੇ, ਉਹ ਸਪੈਨਿਸ਼ ਨਾਲ ਰੋਲ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਵੀ ਉਹ ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕਾਮਯਾਬ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਇਦ ਹੋਏ ਹੋਣਗੇ, ਡਾਕਟਰਸ ਵੀ ਨਿਕਲ ਆਉਣਗੇ, ਇੰਜੀਨੀਅਰਸ ਵੀ ਨਿਕਲ ਆਉਣਗੇ, ਬਟ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹੋਗੇ। ਬਟ ਦੇ ਆਰ ਸੀਕਰਸ, ਦੇ ਵਾਂਟ ਟੂ ਨੋ। ਉਹ ਜਾਣਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕੀ ਹੈ। ਔਰ
ਈਵਨ ਇਨਫੈਕਟ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲੀਦਾ ਹੈ ਉਹ ਮਤਲਬ ਥੋੜ੍ਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਸਿੰਘ ਕਹਿ ਕੇ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਬਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਸਿਰਫ ਸਪੈਨਿਸ਼ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇਨਫੈਕਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਉਂਦੀ। ਉਹ ਇੱਧਰ ਹੀ ਪਲੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਇੱਧਰ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਔਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਉਹ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਪਾਏ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ 3rd ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਤੱਕ ਆ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਵੇਂ ਮੰਨ ਲਓ ਦਾਦਾ ਜੀ ਆਏ ਅਤੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਪੰਜਾਬੀ ਆਉਂਦੀ ਸੀ, ਜੋ ਉਹ ਨਹੀਂ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਰ ਪਾਏ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ 'ਚ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਫਿਰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਉੱਥੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੀਨੀਏਜ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਬਟ ਨਾਮਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਜਿਵੇਂ ਸਿੰਘ ਕੌਰ ਹਾਲੇ ਵੀ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਝ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਕੱਲਾ ਨਾਂ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸਿੰਘ ਜਾਂ ਕੌਰ। ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਉਤਸ਼ਾਹ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਬਾਅਦ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਚਾਹੀਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਚਾਹੀਦੀ, ਧਰਮ ਦੀ ਨੌਲੇਜ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰੀਏ, ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਲਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ, ਜਾਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਈਏ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਪੁਰਾਤਨ ਕਿੱਥੋਂ ਹੈਗੇ ਆ, ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈਏ, ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਜੀ ਇਹ ਨਾ ਧਰਮ 'ਚ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਹੀ ਮੰਨਦੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਮੰਨ ਲਓ ਉਹ ਇੱਥੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਗਾ ਵੀ ਉਹ ਇੱਥੇ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪਏ ਨੇ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਹੀ ਮੰਨਦੇ ਨੇ। ਬਟ ਜਸਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਹੀ ਦੱਸਣਾ ਹੈ, ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਪੈਂਫਲੇਟ ਵੀ ਸਪੈਨਿਸ਼ ਦਾ ਬਣਾ ਦਈਏ ਨਾ, ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਕੌਣ ਸਨ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੋਂ ਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਕੀ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਹੈ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੀ, ਜਾਂ ਕੀ ਮਤਲਬ 5 ਕਕਾਰ ਕੀ ਨੇ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਬੇਸਿਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸ ਨਹੀਂ ਦੱਸਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਦੀਆਂ ਬੇਸਿਕ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀਜ਼, ਲੰਗਰ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਕਿਉਂ ਜਾਈਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਜੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਆਉਣ, ਅਗਾਂਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਆਉਣ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ, ਅਤੇ ਇਹ ਵਾਲੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਨੈਕਸਟ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਤਾਂ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਿੱਖੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੀਤੀ, ਜ਼ਰੂਰ ਇਹ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੂੰਗੇ ਕਿ ਸਿੱਖੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਾ ਬਾਅਦ ਕਰੀਏ। ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਤਨ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਫੈਮਲੀਆਂ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਗੈਰ ਸਿੱਖ ਵੀ ਹੈ ਪਨਮੇਨੀਅਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਬਾਰੇ ਦੱਸੀਏ ਤਾਂ ਨੌਲੇਜ ਦਈਏ। ਉਹ ਤੋਂ ਗਾਹਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਵਾਈਫ ਸਾਡੀ ਭਾਬੀ ਜੀ ਉਹ ਇੱਥੇ ਆ ਗਏ, ਥੋੜ੍ਹੀ ਬੱਚੀ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਛੋਟਾ ਬੇਬੀ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਪੱਕੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆ ਗਏ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਇੱਥੇ ਪਾਨਮਾ ਬੀਤੂਗੇ। ਹਾਂਜੀ ਪਲਾਨ ਤਾਂ ਇਹੀ ਹੈ ਹਾਲੇ ਤਾਂ, ਫॉर द टाइम बीइंग ਪਲਾਨ ਇਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਰੋਮ ਦ ਵੈਰੀ ਬਿਗਨਿੰਗ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਵਾਈਫ ਇੱਥੇ ਆਏ ਸੀਗੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਉਂਦਿਆਂ ਹੀ ਸਪੈਨਿਸ਼ ਕਲਾਸਿਸ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਲਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ 3 ਮਹੀਨੇ ਸਪੈਨਿਸ਼ ਕਲਾਸਿਸ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤੀਆਂ, ਪਲੱਸ ਬਿਕੋਜ਼ ਵੀ ਹੈਵ ਹਾਊਸ ਹੈਲਪ ਆਲਸੋ, ਤਾਂ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਦੀ ਆ। ਸ਼ੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਹਰ ਸਪੈਨਿਸ਼ ਐਵਰੀ ਡੇ। ਔਰ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਬਿਕੋਜ਼ ਸ਼ੀ ਇਜ਼ ਬੋਰਨ ਹੇਅਰ, ਉਹ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਹੁਣ ਬੋਲਣ ਲੱਗੇਗੀ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੈਕਿੰਡ ਭਾਸ਼ਾ ਉਹ ਸਪੈਨਿਸ਼ ਹੀ ਬੋਲਣ ਲੱਗੇਗੀ। ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਆਏ। ਥੋੜ੍ਹੀ ਵੱਡੀ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਊੜਾ ਐੜਾ ਵੀ ਸਿਖਾਵਾਂਗਾ ਮੈਂ ਪੂਰਾ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿਣ ਦਾ ਪਲਾਨ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੋਬ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾਂ, ਸ਼ਾਇਦ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਆਪਣਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਹਾਲੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਬਹੁਤ ਪੈਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਪੁੱਟ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬਾਕੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਜੋ ਹੁਕਮ। ਤੁਹਾਡੀ ਵਾਈਫ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨਾਲ ਸਹੇਲੀਆਂ ਇੱਦਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਹੌਲ ਵਗੈਰਾ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ? ਐਕਚੁਅਲੀ ਜਿਸ ਨੇਬਰਹੁੱਡ 'ਚ ਅਸੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੈਮਿਲੀਜ਼ ਵੈਨੇਜ਼ੁਏਲਾ ਔਰ ਚਾਈਨਾ ਤੋਂ ਨੇ, ਔਰ ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਰੈਂਡਸ ਨੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਲੋਕਲ ਲੋਕ ਹੀ ਨੇ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਇੰਡੀਅਨ ਫਰੈਂਡਸ ਨੇ ਉਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਬਾਕੀ ਲੇਡੀਜ਼ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਵੇਂ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕ ਫੰਕਸ਼ਨ ਵਗੈਰਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਜਾਈਦਾ। ਅਤੇ ਇੰਡੀਅਨ ਡਾਇਸਪੋਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੋਸਤੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਲੋਕਲ ਫਰੈਂਡਸ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਮੇਰੇ ਵੀ ਲੋਕਲ ਫਰੈਂਡਸ ਬਹੁਤ ਐਕਸਪੈਟ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਅਮੈਰੀਕਨ ਐਕਸਪੈਟਸ, ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਐਕਸਪੈਟਸ, ਯੂਰਪੀਅਨ ਐਕਸਪੈਟਸ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਸਪੇਨ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਉਹ ਇੱਕ ਐਕਸਪੈਟ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦਾ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਉੱਠਣਾ ਬੈਠਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਹਫਤੇ 'ਚ ਇੱਕ ਅੱਧੀ ਇਵੈਂਟ ਹੋ ਗਈ ਜਾਂ 2 ਹਫਤੇ 'ਚ ਇੱਕ ਅੱਧੀ ਇਵੈਂਟ ਹੋ ਗਈ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਮੈਂ ਜਾਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਵਾਂ। ਉਹ ਕਰੀਅਰ ਵਾਈਜ਼ ਥੋੜ੍ਹਾ ਇੱਕ ਅੱਛਾ ਮੂਵ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਪਨਾਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਫੀਲਿੰਗ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਈ ਹੈ। ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਦੂਰ ਹੈਗਾ ਸਫ਼ਰ ਬਹੁਤ, ਇੰਡੀਆ ਆਉਣਾ ਜਾਣਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਮੰਮੀ ਡੈਡੀ ਉਹ ਆਉਂਦੇ ਜੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਸਫ਼ਰ ਕਰਕੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਰਹਿ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ। ਇਟਸ ਅ ਰੀਅਲੀ ਲੌਂਗ ਫਲਾਈਟ ਫਰੋਮ ਇੰਡੀਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਐਮਸਟਰਡੈਮ ਆਈ ਥਿੰਕ 11-12 ਆਵਰਸ, ਐਂਡ ਆਫਟਰ ਦੈਟ ਫਰੋਮ ਐਮਸਟਰਡੈਮ ਟੂ ਪੈਨਾਮਾ 8-9 ਆਵਰਸ। तो इट्स अ रियली लॉन्ग फ्लाइट। माई मॉम हेट्स इट। मेरे मम्मी इनफैक्ट आए भी नहीं है। मेरे वाइफ के मॉम डैड आ चुके हैं, वो 3 महीने इत्थे रहे सी। उन्होंने बहुत चंगा लगा। सब तो चंगी चीज़ जो उन्होंने लगी सी इत्थों दा वैदर। इत्थों दा वैदर बहुत अमेजिंग है।
ਇੱਥੇ ਕਦੀ ਨਾ ਠੰਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰਮੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਠੰਡੀ ਠੰਡੀ ਹਵਾ ਚੱਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਕੰਢੇ ਕੰਟਰੀ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਸਿਟੀ 'ਚ ਅਸੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਉਹ ਵੀ ਸਮੁੰਦਰ ਦਾ ਕੰਢਾ ਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਇੰਜੋਏ ਕੀਤਾ। ਇਨਫੈਕਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਜੋ 3 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਪਹੁੰਚੇ ਇੰਡੀਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਯਾਰ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਰਿਅਲਾਈਜ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਰਹਿੰਦੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸਾਂ, ਕਦੀ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਿਕਲੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਦੀ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਬਟ ਹਵਾ ਪਾਣੀ ਬਹੁਤ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੈ ਪਨਾਮਾ ਔਰ ਇੰਡੀਆ ਦਾ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਲਾਈਕ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਇਨਫੈਕਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਸ਼ਾ ਭਾਵੇਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦੀ, ਬਟ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਇੰਟਰਸਟ ਆਉਂਦਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪੱਗ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ, ਮੇਰੇ ਜਿਵੇਂ ਸਹੁਰਾ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਪੱਗ ਬੰਨ੍ਹਦੇ ਸੀਗੇ, ਔਰ ਮੇਰੇ ਸੱਸ ਵੀ ਇੰਡੀਅਨ ਕੱਪੜੇ ਪਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਤਾਂ ਲੋਕੀ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਸੀਗੇ। ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤ ਉਹ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਬੋਲਦੇ ਸੀ, ਥੋੜ੍ਹੇ ਬਹੁਤ ਮੇਰੇ ਸੱਸ ਸਹੁਰਾ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਬੋਲਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਸਮ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਵਾਜ਼ ਹੈਪਨਿੰਗ। ਸੋ ਦੇ ਲਾਈਕਡ ਇਟ ਵੈਰੀ ਮਚ ਹੇਅਰ। ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ, ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ। ਤੁਸੀਂ ਸਿੰਘ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਮੁਖ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚੋਂ, ਇਹ ਦੇਣ ਹੁੰਦੀ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ। ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਹੀ ਪਾਸੇ ਲਾਇਆ, ਸਿੱਖੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੌਲੇਜ ਦਿੱਤੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਧਰਮ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਰਹਿ ਕੇ, ਅਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨੁਮਾਇੰਦਰ ਬਣਾਉਣਾ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਪਾਨਾਮਾ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਰ ਬਣਾਉਣਾ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਸਿੱਖੀ ਸਰੂਪ ਨਾਲ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਹੱਥ ਸਿਰ 'ਤੇ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਆਸਾਨ ਹੈ ਸਿੱਖੀ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਤਿਆਗਣਾ, ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੈ ਸਿੱਖੀ ਸਰੂਪ 'ਚ ਰਹਿਣਾ। ਔਰ ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਸਿੱਖ ਚੈਨਲ ਦਾ ਕਾਫੀ ਕੰਮ ਦੇਖਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅ ਲੋਟ ਆਫ ਵਰਕ ਹੈਜ਼ ਬੀਨ ਡਨ, ਐਂਡ ਆਈ ਗੈਟ ਟੂ ਨੋ ਅਬਾਊਟ ਅ ਲੋਟ ਆਫ ਸਿੱਖਸ ਇਨ ਅਦਰ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਐਜ਼ ਵੈਲ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵ ਬਣਨ 'ਚ। ਆਈ ਵਿਲ ਬੀ ਮੋਰ ਦੈਨ ਹੈਪੀ ਟੂ ਡੂ ਇਟ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ। ਇਹਦਾ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸੇਵਾ ਹੁੰਦੀ। ਸਿੱਖ ਚੈਨਲ ਦਾ ਮੋਟੋ ਹੈਗਾ ਬ੍ਰਿੰਗਿੰਗ ਮਿਲੀਅਨਸ ਆਫ ਸਿੱਖਸ ਟੂਗੇਦਰ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿੱਖ ਭਰਾ ਹੈਗੇ ਉਹਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨਾ, ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗਾ। ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈਗਾ। ਆਖਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ, ਸਿੱਖ ਚੈਨਲ ਦੇ ਦਰਸ਼ਕ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੈਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਆਸ਼ਕਤ ਕੀ ਆਪਣਾ ਮੈਸੇਜ ਦੋਗੇ ਸਿੱਖ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ? ਜੀ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਬੰਦਾ ਵਾਂ, ਮੈਂ ਸਿੱਖ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਕੀ ਮੈਸੇਜ ਦੇਵਾਂਗਾ? ਬਸ ਆਪਦਾ ਨਾਮ ਜਪੋ, ਵੰਡ ਛਕੋ ਔਰ ਮਿਹਨਤ ਕਰੋ। ਤਰੱਕੀਆਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਪੇ ਬਖਸ਼ੇਗਾ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਤੁਹਾਡਾ ਕਾਫੀ ਸਿੰਪਲ ਮੈਸੇਜ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਮੈਸੇਜ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਲੈ ਲਿਆ। ਨਾਮ ਜਪੋ, ਵੰਡ ਛਕੋ, ਇਹ ਕਿਰਤ ਕਮਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਐਂਡ ਇਹ ਸਾਰੇ ਮੈਸੇਜ। ਇੰਨੀ ਦੂਰ ਦੀ ਕਿਰਤ ਕਰਨੀ ਆਇਆ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਆ ਗਏ ਹਾਂ। ਔਰ ਕਿਰਤ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਦਿਨ ਰਾਤ ਹੀ ਕਰਦੇ ਰਹੀਦਾ। ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਰਾਤ ਇੱਥੇ ਪੈਂਦੀ, ਉੱਥੇ ਇੰਡੀਆ ਦਿਨ ਚੜ੍ਹ ਜਾਂਦਾ, ਅਤੇ ਆਫਿਸ ਵਾਲੇ ਫੋਨ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਦਿਨ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹੀਦਾ। ਅਤੇ ਕਿਰਤ ਤਾਂ ਹੁਣ 24 ਘੰਟੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਅਸੀਂ ਦੇਖੇ, ਪੰਜਾਬੀ ਭਰਾ ਮਿਲ ਕੇ ਸਾਡਾ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰਾ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ। ਕੋਈ ਵੀ ਮੁਲਕ ਹੋਵੇ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣੀ ਆ 1920s ਆ ਕੇ, ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਕਨਾਲ ਇੱਥੇ ਬਣੀ ਹੈਗੀ ਸਮੁੰਦਰ ਲਈ ਬਾਈਪਾਸ ਕਰਨ ਲਈ, ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਸਕਸੈਸ ਕਰਦੇ, ਕੰਮ ਹਾਰਡ ਕਰਦੇ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇੱਕ ਲਗਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਮੌਕੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਪਾਉਂਦੇ। ਇੱਥੇ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਵਾਂ ਨਾ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦਾ, ਮੈਨੂੰ 10 ਮੌਕੇ ਦਿਸਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆਹ ਵਾਲਾ ਮੌਕਾ ਵੀ ਗ੍ਰੈਬ ਕਰਾਂ, ਆਹ ਵਾਲੀ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਵੀ ਗ੍ਰੈਬ ਕਰਾਂ। ਬਟ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਮਿਹਨਤੀ ਕੌਮ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਜਿਵੇਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਸੂਬਾ ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਮਿਹਨਤੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਔਰ ਹਰ ਕੰਮ ਦਿਲੋਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਦੀ ਮਾੜਾ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਇਹ ਸੀ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਮਸਾਰੂ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜੇ ਪਾਨਾਮਾ ਦੇ ਰਹਿਣੇ ਵਾਲੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਇੱਥੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈਗੀ। ਇਹਨੇ ਸਾਰੀ ਲੈਟਿਨ ਅਮਰੀਕਨ ਵੀ ਦੇਖਿਆ, ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਪਾਨਾਮਾ ਵਸ ਕੇ ਹੈਗੇ। ਅਸੀਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਤੰਦਰੁਸਤੀ, ਸੁੱਖ ਸ਼ਾਂਤੀ, ਕਾਮਯਾਬੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਮਿਹਰ ਹੋਵੇ ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕੰਟੈਕਟ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ ਵੀ ਦਿਖਾ ਲੂੰਗੇ। ਹੋਰ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਗਾਹਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੀਆਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਟੀਮ ਵਰਕ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰਜ ਕਰਨਾ ਪੂਰਾ ਉਹ ਟੀਮ ਵਰਕ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਮਿਸ਼ਨ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮਿਸ਼ਨ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮਿਸ਼ਨ ਹੈ, ਔਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਟੀਮ ਵਰਕ ਹੈ ਇਹ। ਔਰ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਟਾਈਮ ਕੱਢ ਸਕਿਆ ਔਰ ਮੈਂ ਸਾਥ ਦੇ ਸਕਿਆ, ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਥ ਦੇਵਾਂਗਾ ਜੀ।
ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਿੱਖ ਚੈਨਲ ਦੀ ਟੀਮ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈਗੀ ਪੈਨਾਮਾ, ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪੈਨਾਮਾ ਆ ਕੇ ਸੀਨੀਅਰ ਬਿਜ਼ਨਸ ਪੀਪਲ, ਪੁਰਾਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਰਦੇ। ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਚੈਨਲ ਦਾ ਇਹੀ ਹੈਗਾ, ਬ੍ਰਿੰਗਿੰਗ ਮਿਲੀਜ਼ ਸਿੱਖਸ ਟੂਗੈਦਰ, ਸਾਰੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨਾ। ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਹੋਰ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਆਏ ਆ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਤੋਂ ਕੰਮਕਾਰ ਕਰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰ ਲੈਣੇ। ਕਾਰਨ ਵੀ ਸਿੱਖ ਚੈਨਲ ਇਹ ਹੈਗਾ ਸਾਰੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵਾਸਤੇ, ਕਿਹੜੀ ਵੀ ਸਟੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਹੋਣ, ਕਿਹੜੀ ਵੀ ਜੌਬ ਕਰਦੇ ਹੋਣ, ਸਿੱਖ ਚੈਨਲ ਇਜ਼ ਫॉर ਆਲ ਦ ਕਮਿਊਨਿਟੀ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੈਗੇ ਸਾਡੇ ਭਾਜੀ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਪਾਨਾਮਾ ਮਿਲੇ। ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਈਫ ਸਟੋਰੀ ਸੁਣਨੀ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਨਾਮਾ ਪਹੁੰਚੇ, ਕੀ ਕਰਦੇ। ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿੱਖ ਚੈਨਲ ਟੀਮ ਤੋਂ ਜੀ ਆਇਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਨਾਮ ਦੱਸੋ, ਪਿੱਛੋਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਅਤੇ ਪਾਨਾਮਾ ਕਿਹੜੇ ਸਾਲ ਪਹੁੰਚੇ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਏ। ਜੀ ਮੈਂ ਪਿੱਛੋਂ ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਜੀ, ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰਾ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ 2008 ਦੇ ਵਿੱਚ 2009 ਦੇ ਵਿੱਚ 2009 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਪਨਾਮੇ ਆਇਆ ਜੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਹੋ ਗਈ, 8 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਐਂਡ ਟਾਈਮ ਥੋੜ੍ਹਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੀਤਿਆ, ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਆਈਆਂ। ਹਾਂਜੀ, ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦਾ ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਐਡੀ। ਸਪੈਨਿਸ਼ ਕੰਟਰੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਲਾਤੀਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਸਾਰਾ ਲਾਤੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪੈਨਿਸ਼ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਫੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਰਹੀ ਹੈ 2-3 ਸਾਲ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਬੋਲੀ ਸਿੱਖ ਕੇ ਕੁਛ ਲੀਗਲਮੈਂਟ ਹੋ ਗਈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਪਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਕਾਫੀ ਲੰਬਾ ਸਫ਼ਰ ਕੀਤਾ। ਪਾਨਾਮਾ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਰੂਸ ਵੀ ਗਏ, ਰੋਮਾਨੀਆ ਵੀ ਗਏ। ਕਿ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਕੱਟੀਆਂ। ਹਾਂਜੀ, ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਜੀ 92 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਬੈਕਗਰਾਊਂਡ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਪਾ ਜੀ ਹੁਣਾਂ ਨੇ ਉਦੋਂ ਰਸ਼ੀਆ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪਾਵਰ ਗਿਣੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਵਰਲਡ ਦੀ। ਰਸ਼ੀਆ ਜਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਅਮਰੀਕਾ, 2 ਮੁਲਕ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਵੱਡੇ ਗਿਣੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਸਟੱਡੀ ਦਾ ਰਸ਼ੀਆ ਖੁੱਲ੍ਹਿਆ ਸੀ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਲਈ। ਅਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ, ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਾਹਲਾ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਰਸ਼ੀਆ ਸਟੱਡੀ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭੇਜਿਆ ਸੀ, ਮਾਸਕੋ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ। ਉਸ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤੀ, ਕੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕੀਤੀ। ਹਾਂਜੀ, ਸਟੱਡੀ 'ਚ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਚਿਰ ਰਿਹਾ ਜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅੰਦਰ, 3-4 ਮਹੀਨੇ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੈਂ ਜਿੱਦਾਂ ਜੰਗ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਫਿਸਲ ਗਿਆ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ। ਜਦ ਆਪਣਾ ਹੁੰਦਾ ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀਆਂ ਦਾ ਚੱਕਰ ਜਿਹੜਾ ਲੱਭਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਜਰਮਨ ਦੀ ਲੜਕੀ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਆਉਣ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਸਟੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਛੱਡਣੀ ਪਈ। ਅਤੇ ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਉਹ ਮੇਰੇ ਬੈਚ ਦੀ ਸੀ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਮੈਂ ਐਂਟਰ ਹੋਇਆ ਸੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ, ਉਹ ਨਿਕਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋ ਨਾ ਸਕਦਾ, ਇਹਦਾ ਬਿਆਨ ਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹਨੂੰ ਸਿੱਖ ਧਰਮ 'ਚ ਲੈ ਆਉਂਦੇ, ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਚਾਂਸ ਨਾ। ਨਹੀਂ, ਸੋਚਿਆ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਬਸ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਵਾਨੀ ਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਸ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਾਣ ਲਈ ਜਰਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਲਈ ਰੋਮਾਨੀਆ ਫੜਿਆ ਗਿਆ। ਰੋਮਾਨੀਆ ਤੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਇੰਡੀਆ ਆ ਗਿਆ ਜੀ। ਵਾਪਸ ਤੋਂ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਚਾਂਸ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ, ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੈਂ ਚਲੇ ਗਈ ਸਾਊਥ ਅਫਰੀਕਾ। ਸਾਊਥ ਅਫਰੀਕਾ ਕਾਫੀ ਦੂਰ ਚਲ ਗਏ, ਉੱਥੇ ਕਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਇਰਾਦਾ ਬਣਿਆ। ਬਸ ਇਰਾਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀਗਾ ਵੀ ਯੂਰਪ ਜਾਣ ਲਈ ਦੁਬਾਰਾ ਮਨ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸੀਗਾ ਵੀ ਦੁਬਾਰਾ ਯੂਰਪ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਜਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਪਿੱਛੋਂ ਇੰਨੀ ਬੈਕਅਪ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਸਾਰਾ ਦੇਖ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹੀ ਮੁਲਕ ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਸਸਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 1,25,000 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਰਹੇ, ਕੀ ਕੀਤਾ ਸਾਊਥ ਅਫਰੀਕਾ। 2005 ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸੀ ਭਾਜੀ। 2005 ਤੋਂ ਮੈਂ ਉੱਥੇ 2009 ਤੱਕ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਨੀਅਰ ਅਬਾਊਟ 4.5 ਸਾਲ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਟਰੱਕਿੰਗ ਲਾਈਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਟਰੱਕ ਚਲਾਇਆ ਜੀ ਮੈਂ ਉੱਥੇ। ਐਂਡ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਗੱਲ ਬਣੀ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ 4 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਨਿਕਲ ਗਏ, ਉੱਥੇ ਸੈਟਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ, ਕਮਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਮੈਂ ਜੀ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਵੈਲ ਐਂਡ ਸੈੱਟ ਸੀ ਜੀ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆਪਣੇ 2 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬ੍ਰਦਰ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਇੰਡੀਅਨ ਆਰਮੀ 'ਚੋਂ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਏ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬੁਲਾ ਲਿਆ ਜੀ ਉੱਥੇ। ਅਤੇ ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਵੈਲ ਐਂਡ ਸੈੱਟ ਸੀ। ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਮੁਲਕ ਦਾ ਕਦੇ ਸੋਚਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ। ਲੇਕਿਨ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟਲੀ 2009 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੇਰੇ ਬ੍ਰਦਰ ਦਾ ਉੱਥੇ ਗਨ ਸ਼ਾਟ ਦੇ ਮਰਡਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਾਲੇ ਸਾਊਥ ਅਫਰੀਕਾ ਕਾਫੀ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈਗਾ, ਅਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ, ਬਹੁਤ ਮਹਿਸੂਸ ਦੀ ਗੱਲ। ਹਾਂਜੀ, ਡੇਂਜਰਸ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਕ੍ਰਾਈਮ ਹੈਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਕੰਟਰੀ ਬਹੁਤ ਕਲੀਨ ਹੈਗਾ, ਬਹੁਤ ਬਿਊਟੀਫੁਲ ਕੰਟਰੀ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਵਰਲਡ ਕਲਾਸ ਕੰਟਰੀ ਹੈਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਕ੍ਰਾਈਮ, ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ
ਤੇ ਮਨ ਮੇਰਾ ਬਦਲ ਗਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਆ ਗਿਆ। ਐਂਡ ਪਾਨਾਮਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ, ਪਾਨਾਮਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਿਆ? ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਕਾਫੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਈ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਈ ਹੈ। ਵੀਰਬੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਡੇ ਹੈਡ ਆਫ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਇੱਥੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਕੋਈ ਬੋਲਦਾ ਨਹੀਂ, ਪੰਜਾਬੀ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਆ, ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਚੱਲਦੀ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਲਾਤਿਨ ਕੰਟਰੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਜੀ ਇੱਥੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲੈਵਲ ਹੈਗਾ ਕਾਫੀ ਲੋ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਕਾਫੀ ਸਾਰਾ ਲੋ ਹੈਗਾ, ਵੈਰੀ ਲੋ। ਤੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਮਿਲੂਗਾ ਜੀ, ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਬਲੈਕ ਮਿਲੂਗਾ ਜਿਹਦੀ ਬੈਕਗਰਾਉਂਡ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਹੋਊਗੀ, ਪਿੱਛੋਂ ਅਫਰੀਕਾ ਤੋਂ ਹੋਊਗੀ, ਉਹ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਬੋਲੂਗਾ ਜੀ। ਈਵਨ ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸਪੈਨਿਸ਼ ਹੈ ਜੀ, ਕੋਈ 100 ਚੋਂ ਕੋਈ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੂਗਾ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਬੋਲਣ ਵਾਲਾ। ਬਾਕੀ ਸਪੈਨਿਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਜਿੰਨੇ ਕੁ ਇੱਥੇ ਹੈਗੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲੈਵਲ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਵਾਲੀ ਸਪੈਨਿਸ਼ ਆ ਉਹਦਾ ਘਰ ਹਜੇ ਦੂਰ ਹੈਗਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਆਪਣਾ TV 'ਤੇ ਜੇ ਡਿਬੇਟਾਂ ਵਗੈਰਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਾਂ ਸਪੀਚ ਵਗੈਰਾ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਰਾਬਰ ਉਹਨਾਂ ਡੀਪਲੀ ਉਹਦੇ ਪਰ ਪਕੜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ। ਐਂਡ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਂਦੇ ਇੱਥੇ ਪਾਨਾਮਾ? ਹਾਂਜੀ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਮੇਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਹਰ ਵਾਰੀ ਵੀ ਸੰਡੇ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਣਾ ਜੀ, ਅਤੇ ਵਿੱਚ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮੀ ਰਾਇਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਵਿੱਚ ਨੂੰ ਸਵੇਰ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣਾ ਨਿਤਨੇਮ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਕਿਤੇ ਦਾਤਾ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਹਾਜ਼ਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਲਵਾਉਣਾ, ਲੇਕਿਨ ਸੰਡੇ ਪੱਕਾ ਜੀ ਅਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਲੰਗਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਪਾਣੀ ਬਰਤਨਾਂ ਦੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ। ਇਹ ਸੀ ਸਾਡੇ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪਾਨਾਮਾ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਪਹੁੰਚੇ, ਕਾਫੀ ਬਾਹਰ ਟਾਈਮ ਰਹੀ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ, ਐਂਡ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੁੰਦਾ, ਕਾਫੀ ਮਿਹਨਤ ਵੀ ਕੀਤੀ ਆ, ਪਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਹੱਥ ਹੁੰਦਾ। ਆਖਰੀ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਮੈਸੇਜ ਦੋਗੇ ਸਾਰੀ ਸਿੱਖ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵਰਲਡ ਵਾਈਡ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖ ਚੈਨਲ ਦੇਖਦੇ, ਸਿੱਖ ਚੈਨਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਤੇ ਪਾਨਾਮਾ? ਹਾਂਜੀ, ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰਾ ਪਰਸਨਲੀ ਜਿਹੜਾ ਮੈਸੇਜ ਇਹ ਹੈਗਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਹੈਗੀ ਪੰਜਾਬੀ, ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਸੈਕੰਡ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਅੱਗੇ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਹੈਗਾ, ਮੇਰੀ ਅਗਲੀ ਜਿਹੜੀ ਨੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਉਹ ਬੱਚੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਊੜਾ ਆੜੇ ਦੀ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਵੀ ਊੜਾ ਆੜਾ ਜਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਲਿਖਿਆ ਜਾਣਾ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਮਜ਼ਹਬ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਪਣੀ ਬੋਲੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੋ ਅਤੇ ਇੱਕ ਲਾਈਨ 'ਤੇ ਚੱਲੋ, ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਰੈਡੀ ਹੈ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਖੁੱਲ੍ਹਾ। ਮੇਰਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਸਿੱਖ ਚੈਨਲ ਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਨਿਮਾਣੇ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਰਾਬਰ ਬਿਠਾਉਣ ਦਾ ਮਾਣ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੋਂ 3 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸਿੱਖ ਚੈਨਲ ਦਾ ਉਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਮੇਰੇ ਫ਼ੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਤੂੰ ਇਕੱਲਾ ਰਹਿਣਾ, ਤੂੰ ਆਹ ਸੁਣਿਆ ਕਰ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇੱਥੋਂ ਚੱਲਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਅੱਜ ਤੋਂ 3 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਫੀ ਮੈਂ ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਦਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਕੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਆਡੀਓ ਫੋਨ ਅਤੇ ਨਾਲੇ ਕੰਮ ਕਰੀ ਜਾਣਾ, ਨਾਲੇ ਸੁਣੀ ਜਾਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਅੱਜ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਰੀਅਲੀ ਦਿਲੋਂ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪਨਾਮੇ ਜਾ ਕੇ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿੱਦਾਂ ਨੰਬਰ ਮੇਰਾ ਭਾਜੀ ਹੁਣਾਂ ਨੇ ਲਿਆ, ਸਿੱਖ ਚੈਨਲ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰੂਬਰੂ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਦਾ ਖੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਲੋਗਨ ਹੈਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸੁਣਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਹੋਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਚੈਨਲ ਚੱਲਦਾ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਦਾ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ ਜੀ। ਇਹ ਸੀ ਸਾਡੇ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਭਾਜੀ ਜਿਹੜੇ ਪਾਨਾਮਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣੇ ਵਾਲੇ। ਸਿੱਖ ਚੈਨਲ ਦਾ ਇਹੀ ਮਿਸ਼ਨ ਹੈਗਾ, ਬ੍ਰਿੰਗਿੰਗ ਮਿਲੀਅਨਸ ਆਫ ਸਿੱਖਸ ਟੂਗੇਦਰ। ਸਿੱਖ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਾਮਯਾਬ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਮੀਡੀਅਮ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਚੱਲਦੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਪਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਚੈਨਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ, ਸੇਵਾ ਤਾਂ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਮਦਦ ਵੀ ਕਰਨੀ, ਇਹ ਹੈਗਾ ਸਿੱਖ ਚੈਨਲ ਦਾ ਮਿਸ਼ਨ। ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਵੋ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।